सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। गल करांगे खेती कानूनां दी, किसानी अंदोलन दी, जिथे कि केंद्र सरकार दे वल्लों कानूनां नूं लैके आपो अपने तर्क दिते जा रहे हैं। उत्थे पंजाब दे विच बीजेपी दे समागमां दे विच जबरदस्त हंगामा होया है। पीएम दे किसान संवाद दे लई रखे गए सी ये समागम ते इस दौरान हंगामा वेखण नूं मिलिया है। किसानां ने बीजेपी दे समागमां दा विरोध कीता है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 19,000 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ बीजेपी के समागमां दे विच जबरदस्त हंगामा देखने मिलिया। ਵੱਖ-ਵੱਖ जगहों ते पंजाब दे विच भी ये प्रोग्राम रखे गए सन, समागम रखे गए सन ते किसानां दे वल्लों समागमां दा जबरदस्त विरोध किया गया। तीन तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं जलंधर, बठिंडा ते मलोड़ दियां, जिथे कि इस समाज नूं लैके इस स्कीम नूं लैके पंजाब बीजेपी वल्लों ਵੱਖ-ਵੱਖ जगहों ते समागम रखे गए, जिथे वड्डी गिनती दे विच किसान पहुंचे। किसानां दे वल्लों नारेबाजी की गई, इन्हां समागमां दा विरोध किया गया। दरअसल किसान लगातार केंद्र के खेती कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो इसे विरोध करके ही इन्होंने समागमों का भी किसानों के वलों विरोध किया गया। जलंधर, बठिंडा ते मलोड़ दियां तुसीं तस्वीरां साफ तौर पर देख सकते हो कि सामने वड्डी गिनती के जिथे किसान ने, दूजे पासे पुलिस भी नजर आ रही है। पुलिस के वलों सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए। किसान अगे बढ़े, अगे पहुंचे तो इन्होंने समागमों का विरोध किया गया। हालांकि पुलिस के वलों किसानों को, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी की गई। तो जलंधर दी तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं जिथे जबरदस्त हंगामा नजर आया। पहुंचे इत्थे रखा गया सीगा। किसान ते पुलिस आमो सामने होए, धक्का मुक्की भी हुई। तस्वीरां खुद बयान कर रही ने। जलंधर दी असीं तुहानूं तस्वीरां विखा रहे जो पंजाब बीजेपी विच समागम रखा गया सी ते किसानों के वल्लों विरोध किया गया, नारेबाजी की गई, खेती कानूनों का विरोध किया गया। वड्डी गिनती दे विच पुलिस भी नजर आ रही है, पुलिस को रोकने की कोशिश की जाती है, फिर भी किसान अगे बढ़ते हैं। तो इस दौरान टकराव वाली स्थिति भी पैदा होती है किसानों ते पुलिस के विचकार। जलंधर दी असीं तुहानूं तस्वीरां विखा रहे जिथे बीजेपी के वल्लों समागम रखा गया। इस समागम के दौरान हंगामा होया, जबरदस्त हंगामा किया गया। किसानों के वल्लों इन्हां समागमां दा विरोध किया गया। हम एक फिर दस दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 18,000 करोड़ की राशि जारी की है। इस दौरान उन्होंने देश भर बीजेपी वालों देश भर के करीब 19,000 थावां ते पीएम का संवाद विखाउण के लिए समागम रखवाए गए सन। पंजाब च भी समागम करवाए गए जिसका किसानों के वल्लों विरोध किया गया। जलंधर की असीं तुहानूं तस्वीरां विखा रहे जिथे कि किसानों के वल्लों बीजेपी के समागम का विरोध किया गया। माहौल खराब करने बीजेपी यह प्रोग्राम रख रही है, साडे जख्मां दे नेक छिड़क रही है। पर हुण इत्थे थोड़ा जिहा सानूं इस गल दा इतराज इन्ना ज़्यादा आ भी जिहड़ी पंजाब गौरमेंट सी ये गल कह रही सी भी असीं किसानां दी छेती आ, अज ये भी नाल बीजेपी दे रल के उत्थे जाके पहलां इन्हां ने काले कानून जदों बने आ उदों नाल दस्तखत सहमति दे के आए ने, जाके संसद मारे धरना दे बैठे ने, उत्थे भी इन्हां ने धीआं भैणां दियां और कल मैं देखदा राती वीडियो उत्थे पत्रकार बीबी तो इहदी मैक खोए ने उन्हां बदसलूकी कीती। इत्थे पंजाब पुलिस साडे नाल कर रही आ। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए जलंधर से मेरे सहयोगी सुरिंदर कंबोज जुड़े हुए हैं। जी सुरिंदर, तस्वीर अपने आप के बयान कर रही ने कि काफी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई, फिलहाल किस तरह की तस्वीर ने, किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल परमिंदर, जिदा कि अज प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जिहड़े अटल बिहारी वाजपेयी उन्हों का जन्म दिवस सीगा और हर जगह के उन्होंने समागम रखे गए थे बीजेपी वालों। पर इस नाल किसान भी जिहड़े अंदोलन कर रहे हैं उन्होंने वालों भी लगातार बीजेपी के घरां दा घेराव किया जा रहा, उन्होंने आगुआं दा घेराव किया जा रहा। उधर ही अज जिहड़े किसान जथेबंदियां राज्यपाल वालों जिहड़े साबका मंत्री है मनोरंजन कालिया उन्होंने घर का घेराव किया गया तो उत्थे बैरीकेडिंग की गई। पंजाब पुलिस वालों धक्का मुक्की काफी हुई पुलिस के नाल, जिहड़े किसान थे उन्होंने दस्तारा भी रखियां और पुलिस वालों लाठीचार्ज भी किया गया। हालांकि पुलिस बिल्कुल इस गल तो मुकर रही है भी उन्होंने वालों लाठीचार्ज नहीं किया गया, पर तस्वीर भी साफ नजर आ रहा जी लाठीचार्ज हो रही है जिहड़े किसान जथेबंदियां है उन्होंने उत्ते
ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਸੂਰਜ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਸਕੌਮੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਰਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਲੋਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲੋਟ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੇਤਨਪੁਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੇਤਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਪੂਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਪਾਤਾ ਉੱਤੋਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ठीक है चेतन, फिलहाल की पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीरों ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮਲੋਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अज किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 18,000 करोड़ की राशि जारी की है। इस दौरान उन्होंने देश भर के किसानों को संबोधन नहीं किया। बीजेपी वालों देश भर के करीब 19,000 थावां ते पीएम का यह संवाद दिखाने के लिए समागम रखवाए गए सन ते इस दे तहत ही पंजाब दे विच भी समागम करवाए गए तो इन्होंने समागमों का किसानों के वालों विरोध किया गया। गल चाहे मलोट की होवे, जलंधर की होवे, बठिंडा की होवे, ਵੱਖ-ਵੱਖ जगहों ते अजिहियां तस्वीरां सामने आईयां ने। तीन तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं जलंधर, बठिंडा ते मलोट दियां, जिथे कि वड्डी गिनती में किसान पहुंचे तो बीजेपी के समागमों का किसानों के वालों विरोध किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, खेती कानूनों का विरोध किया गया, खेती कानून रद्द करने की इन्होंने किसानों के वालों मंग की गई तो कई जगहों पर पुलिस के नाल भी किसानों की झड़प हुई। जिवें कि जलंधर दी तस्वीरां तुसीं साफ तौर पर देख सकते हो, जिवें मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन कि पुलिस के वालों हल्का लाठीचार्ज भी किसानों पर किया गया। हालांकि पुलिस से मनण के लिए तैयार नहीं है, पुलिस इस गल नूं रद्द कर रही है। तो ਵੱਖ-ਵੱਖ जगहों पर बीजेपी के समागमों का यह विरोध देखने को मिले है। जलंधर, बठिंडा ते मलोट के विच वड्डी गिनती के विच किसान पहुंचे, जिथे पंजाब बीजेपी वालों ये समागम रखे गए सन, उन्होंने समागमों का विरोध किया गया। बठिंडा के विच कुछ कुर्सियां जिहड़ियां पईयां होईयां सन, कुर्सियां नूं इधर उधर सुट दिता गया, जिस तो बाद पुलिस वालों किसानों को रोकने की कोशिश की जाती है तो किसानों वालों इस समागम का पूरी तरह विरोध किया जाता है। इस तरह मलोट के विच भी इस समागम के विच वड्डी गिनती में किसान पहुंचे, इस समागम का विरोध किया गया। हालांकि सरकार बीजेपी लगातार इन्हां खेती कानूनों को लैके अपना तर्क दे रही है। सरकार का यह कहना, जिवें प्रधानमंत्री ने अज भी किसानों को संबोधन किया, उन्होंने कहा कि जिहड़े खेती कानून ने किसानों के हित दे विच ने, किसानों के हक विच। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों को लैके विरोधी किसानों को भरमा रहे हैं, विरोधी इन्हां कानूनों पर सियासत कर रहे हैं। एक पासे सरकार ये तर्क दे रही है, सरकार खेती कानूनों को किसानों के हक दे विच दस रही है, पर दूजे पासे गल पंजाब की की जाए तो पंजाब के कई जगहों पर बीजेपी का विरोध भी हो रहा है। इन्होंने समागमों का विरोध किया गया। जलंधर, बठिंडा ते मलोट दी असीं तुहानूं तीन तस्वीरां विखा रहे हैं। तो किसान जिथे कि एक पासे दिल्ली दे विच डटे हुए ने, दिल्ली मोर्चा लगाया गया 26 नवंबर तो लगातार खेती कानूनों के खिलाफ यही मंग की जा रही कि खेती कानून रद्द किए जान। तो साडे नाल बीजेपी के सीनियर आगू हरजीत गरेवाल जुड़े हुए हैं। जी गरेवाल साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। गरेवाल साहब, तुसीं भी तर्क दिंदे हो, प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों संबोधन किया गया है देश के किसानों को। लगातार सरकार ये तर्क दिंदी है कि खेती कानून किसानों के हक विच ने, पर असीं तीन तस्वीरां विखा रहे जिहड़ियां अपने दर्शकों को जलंधर, बठिंडा, मलोट दियां। अज इस स्कीम के जरिए निधि जिहड़ी स्कीम है सरकार दे वल्लों लिआंदी गई किसानों वास्ते, दूजे पासे पंजाब बीजेपी वालों पंजाब समागम रखे गए, इन्हां समागमां दा किसानों के वल्लों विरोध किया गया है, की कहोगे? बड़ी मंदभागी गल है। डेमोक्रेसी च ये नहीं हुंदा कि किसी नूं समागम ना करन दिओ जां किसी नूं ओहदी एक्टिविटीज़ तो भी वांझा करो। गल सुनन दा, कहण दा लोकतंत्र च हर किसी नूं अधिकार है। असीं किसान अंदोलन का कदे इस तरह विरोध नहीं किया। असीं हमेशा यही कहा कि किसान शांतमई अंदोलन कर रहे हैं, असीं उहदा सत्कार करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट है उन्हों का, लोकतांत्रिक तरीके नाल कर रहे हैं। असीं अपनी पार्टी की एक्टिविटी लोकतांत्रिक तरीके नाल करते हैं। कोई असीं जी या साडी गल कहण दा ही हक नहीं सानूं, तां इह तां सीधा सीधा एक धक्का और डेमोक्रेसी का भी एक तरह का मैटर है। मैं इसकी बड़ी निंदा करदा इन्हां गल्लां दी। ये नहीं होना चाहिए। जिहड़े भी शांति प्रिय लोग ने वो इस गल नूं मना करके कि नहीं होनी चाहिए। हर किसी नूं अपनी अपनी गल कहण दा अधिकार है, उहदे खलल पाउणा ये कोई गुंडागर्दी थोड़ा है कि इस तरह की नहीं होनी चाहिए। नहीं गरेवाल साहब, गल हुई है ना कि फिर अपने आप में जिहो जी स्थिति बनी हुई है, बीजेपी के आगू जेकर पिंडां दे विच जांदे ने, पंजाब जांदे ने, उसका भी विरोध होंदा है, जिवें कि समागम रखे गए सन उसका भी विरोध होंदा है। तो सो इसनूं सियासी तौर पर पोलिटिकली जेकर देखा जाए तो किवें वेखदे हो? एक पासे तो बीजेपी एक वड्डा दावा कर रही है कि जिहड़ियां 2022 दीयां चोणां ने उसदे विच जित दर्ज करेगी, वड्डी गिनती दे विच जिहड़ियां सीटां भी हासिल करेगी। दूजे पासे एक ये तस्वीरां ने इस तरह के सीटां तां कश्मीर वैली के अंदर 100% इस्लामिक आ, उत्थे भी असीं 3 जित्तियां ने। 8 सीटां ते असीं दूसरे
ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਨ ਬੱਲਾ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਲੋੜ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਪੁਗਾਉਣ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਗ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੈਠ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਰੋਡ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਰੋਡ ਛੱਡੋ ਥਲੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।